1,200 at the end of the year, 1,100 at the end of third year. Interest charge is 10% per annum. Rate of depreciation at 20% on diminishing balance method. Here, cash price is not given. We need to calculate find out the cash price. So, ascertain the cash price and prepare vehicle account and moped limited in the books of Williams and show how the vehicle account appears in the balance sheet in each year. Okay. Now, we need to prepare the interest payable chart, wherein we need to follow the second method, wherein cash price is not given. So that first we need to calculate the interest of last installment. Okay. Take advance or installment interest principal amount, balance of cash price, then depreciation at 20% on diminished interest at 10%. Date is 1/1/2015. More installment andre 31st/12/2015, 31st/12/2016, 31st/12/2017. More installment. They have given the installment amount. Advance is how much? Advance is 1,000. Installment amount, first installment 1,300, second installment 1,200, third installment 1,100. It means that in this installment amount, interest is included. In advance, there is no interest. Interest all 1,000 is principal amount. Balance of cash price ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ because we don't know the cash price. First ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, first we have to calculate the interest of last installment 11. Note, rate of interest is 10%, means 100 plus 10, 110 plus 10 mark. For 110, the interest is 10. For 1100, how much? 1100 into 10 divided by 110. Start wondering. Is it 100 rupees? 100 rupees is that? So 1100 minus 100 andre 1000 rupees is the come to third installment. Second installment is second installment is 1200 plus 1 1000 add. 1200 is 1000 add is equal to 2200. For 110 it is 10. For 2200 how much? 2200 into 10 divided by 110. It is 200 rupees. Here it is 200. Equal is 1000. Then come to first installment. Yesterday 1300 is 1300 plus this 1000, this 1000. Total 2000. The rest also 3300. For 110 it is 10. For 3300 how much? 3300 into 10 divided by 110.
ಈ ಪೂಜೋತ್ 11 ಮೂರ್ಲೆ 33. 300 is the interest for first installment. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1000 rupees ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 1000, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 1000, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 1000 ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಲಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 4600. ಇದೇನಿದು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇದೇನಿದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಏನು ನೋಡಿದ್ದೇನು 3266 ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದು. ನಾವು ಏನೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹತ್ರಿ ಏನು ತೊಂದರೆ. 4000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ನ 1000 ಕೊಟ್ಟರು 3000 ಉಳಿತು, 3000 1000 ಕೊಟ್ಟರು 2000 ಉಳಿತು, 2000 1000 ಕೊಟ್ಟರು 1000 ಉಳಿತು, 1000 1000 ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ cash price 4000. First year depreciation 20% on the start model. 400, 800. This is first year depreciation. Under 3200. Second year 20% on reducing balance. 320, 320, 640. This is second year depreciation. ಪೂಜಿ 6 1 12 6 5 1 2500. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 20%. 256 256. 512. This is third year depreciation. Third year depreciation. 10 2 ಹೋದ್ರೆ 8, 6 2 ಹೋದ್ರೆ 4, 2048 ರೂಪಾಯಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 1/1/2015, 1000. 31st of 2015, 1300 rupees installment including. 31st of 15, 1200. 31st of 17, 700. So advance only interest in that is 1000 installment. First installment is 300 interest. Calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ working out. 300 interest minus 1300 minus 300, 1000 principal. 1200 minus 200 interest, 1000 principal. 700 minus 100 interest, 1000. So ಎಲ್ಲ principal column ಬಂತು. Total ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗ್ತದೆ? Amount of cash. ಈ cash price ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು balance of cash price ಕಂಡು. So now we come to know that cash price is 4000. 4000 ಅಲ್ಲಿ 1000 advance ಕೊಟ್ಟರೆ 3000. 3000 ಅಲ್ಲಿ 1000 ಕೊಟ್ಟರೆ 2000. 2000 ಅಲ್ಲಿ 1000 ಕೊಟ್ಟರೆ 1000. 1000 ಅಲ್ಲಿ 1000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಾಸ್ಟ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 4800, 3200 ಹೋಯಿತು, 1640, 2560, 510, 2040. It is called depreciation on reducing or diminishing balance method. That is how we all know how to provide depreciation on reducing balance. So now it is charged. Now you need to prepare 2 accounts. ಒಟ್ಟು 4 ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವು? ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಸೆಟ್, ವೆಂಡರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನಾ ಈಗ ಹಾಕೋದು 2 ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕೋತೀನಿ. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್
Here vendors account. Vendor. Asset account is ಬರ್ರಿ 1/1/2015. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ. Asset account debtor to vendors account. 1,000 advances. Vendors is credited by 1/1/15 by asset. Next, advance ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ 1/1/2015 to cash 1,000. Close out. Sorry, close out only, no entry 1/1/2015. 31/12/2015 two vendors. So 1,000. Principal column 1,000. 31/12 by asset 1,000. ಅದ್ರ ಜೋಡಿ by interest 300. ಇಲ್ಲಿ to cash 31st ಗೆ 1,300. ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ವಯಸ್ಸಾದ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ 2,300 ಟೋಟಲ್. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬರ್ರಿ ಬೈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 800 ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 2,000 ಒಳಗೆ 800 ತೆಗಿರಿ 1,200 ಹೋಯ್ತು. 1/1/2016 ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 2,000 ಸಾರಿ 1,200. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು 31/12 ಗೆ ಟೂ ವೆಂಡರ್ ಅಗೇನ್ 1,000 ಬೈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, second year depreciation. Is it 640? 640. By balance carried down 2,200. 2,200. We just nodding 640 under 100 degree. 40. Sorry, 15. Am I right? 15. 1/1/17. Two balance brought down 1560. 31/12. Two vendors must 1,000. Must 1,000. 2,500. 2,500 by depreciation. Yes, I know the depreciation last year. Last year depreciation I said not 512. Balance carried down. Yes, more but more 2,560 512. 512. 2,048. 2,048. Asset account balance of right ना? Start ना? Asset account balance of right start ना? Depreciation तगड़ ना asset account balance of right ठीक बात. Vendor fee बंद. Vendor fee. 31/12/17. Sorry. By 1,000. By interest 200. To cash 1,200. ಯಾವುದು ಇದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Carry forward.
First 12, 17. Buy assets 1000. Buy interest 100. To cash 1100. Total 1100. 1100. ಇನ್ನ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾವ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 200 300 by 300 so interest account again interest account ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 vendors by 300 200 2 vendors by 300 100 2 ವರ್ಷ 3 entry interest account 2 vendors by 300 2 vendors by 300 2 vendors likewise depreciation 2 assets depreciation 2 assets let's go 800 by 300 800 on the 2 assets is 40 by 300 is 40 2 assets 512 by 300 ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅದಾವ ಯಾವ್ಯಾವು ಪರ್ಚೇಜರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ is a reverse work we have to reverse work ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡುವಂತ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಇನ್ನು ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮನೆಯಾಗ ನಾಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಎರಡೂ ಪುಸ್ತಕನಾಗ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಜರ್ನಲ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಜರ್ನಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಉಳಿದಾವಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಗ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇದ್ರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕದಾಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ MCQ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಹೊರತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಟ್ ಓಕೆ ಮನೇಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ದ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನಾಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾ ಇನ್ನೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿರಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತಿನ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಹಾಕ್ಯಾರ before you forget all journal entries that you need to be perfect okay before you forget what I have dictated the journal entries that you need to be perfect okay so ಇವತ್ತೊಂದು ಈಗ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು 7:30 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅದು ಹೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಿ ಏನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿದ್ದೇನಂತಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಂದಿರಿ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು
ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಇರ್ರಿ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ MCQ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಏನು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಥಿಯರಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾರ, ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪಾಠ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಹಾಂ, ಏನು ಗಾಬರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? I will conclude the class, today's class. So, if balance is ಮುಗಿಸ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.